Namaskar. Today we are going to start a new topic, DNA replication. Now the first point is that what is DNA replication? I have written the definition. The process of formation of an exact copy of itself is called DNA replication. तर याचा मीनिंग काय होतोय? अशी प्रोसेस की ज्या प्रोसेसमध्ये DNA मॉलिक्यूल त्याची स्वतःची एक्झॅक्ट कॉपी तयार करतोय, त्याच प्रोसेसला आपण DNA रेप्लिकेशन असं कन्सिडर करतोय. आता हा पॉइंट थोडासा आपण समजून घेऊ. म्हणजे बघा आता काय होतंय. समजा मी या ठिकाणी एक DNA मॉलिक्यूल ड्रॉ करतोय. सपोज दॅट दिस इज अ DNA मॉलिक्यूल. यू नो दॅट DNA मॉलिक्यूल इज डबल स्टँडेड. Two strands of DNA molecules are anti-parallel to each other and two DNA strands are complementary to each other. If you know the sequence of one strand, we can easily find out the sequence of another strand. Consider the sequence of this strand: adenine, thymine, guanine, adenine, cytosine, thymine. It is the sequence of this strand. You can easily find out the sequence of another strand. Here is a thymine, adenine, guanine, thymine, cytosine, adenine and thymine. And these nitrogenous bases of two strands are joined by hydrogen bond. A and T double hydrogen bond, T and A double hydrogen bond, G and C triple hydrogen bond, A and T double hydrogen bond, G and C triple hydrogen bonds and A and T double hydrogen bonds. Actually, DNA molecule is helical structure, but for our convenience, I have drawn it is just like this, not helical structure. आता बघा रेप्लिकेशन होतंय म्हणजे काय होतंय. आता हा जो DNA आहे ना, असंच दुसरा DNA याला सिंथेसाइज करायचा आहे. सेकंड DNA सिंथेसाइज करायचा आहे. सेकंड तयार करायचं आहे म्हणजे काय करायचं आहे. हा जो सिक्वेन्स आहे न्यूक्लियोटाइडचा हा चेंज व्हायला नको. म्हणजे हा एक DNA दुसरा DNA बघा तयार होईल या ठिकाणी. कसा तयार होईल. डिरेक्शन सेम 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. आता हा सिक्वेन्स असणारा दुसरा DNA तयार करायचा आहे. ATGACT. इकडे कोणता सिक्वेन्स येईल. AGTCAT. मी का बरं खालून वर रीड केला. याला इकडनं रीड केलं, याला इकडून इकडे रीड केलं. कारण कसा रीड करायचा आहे. ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. आणि सिंथेसाइज सुद्धा कसा होईल. ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिरेक्शन. And there are hydrogen bonds present between these complementary nitrogenous bases of two strands. Double hydrogen bond, triple, double hydrogen bond, triple hydrogen bond and double hydrogen bond. तर बघा आता काय झालं. या प्रोसेसमध्ये काय झालं. हा जो DNA होता, या DNA ची एक्झॅक्ट दुसरी कॉपी तयार झाली आणि याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतोय. DNA replication. What is DNA replication? The process of formation of an exact copy of itself. म्हणजे of itself means DNA ची दुसरी तशीच कॉपी तयार करणं. The process of formation of an exact copy of itself is called DNA replication. Second point is very important point. We have already studied the chapter cell division. In that chapter, we have studied cell cycle, and you know that cell cycle is divided into two phases, interphase and M phase. Interphase is also called as preparatory phase, and this interphase consists of three phases: G1, S, and G2 phase. Among these three phases of interphase, DNA replication takes place in S phase. महत्वाचा पॉइंट आहे, लक्षात घ्या. DNA रेप्लिकेशन कुठल्या फेज मध्ये घडून येते. सेल सायकलच्या एस फेज मध्ये घडून येत आहे. अँड द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. DNA रेप्लिकेशन इज ऑफ सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाईप. आता हा जो पॉइंट आहे ना सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाईप DNA रेप्लिकेशनचा, हा व्यवस्थित पद्धतीनं तुम्ही ऐकून घ्या, समजून घ्या. कारण ज्यावेळेस आपल्याला ऍक्च्युअल प्रोसेस स्टडी करायची असेल DNA रेप्लिकेशनची, ह्या ज्यावेळेस स्टेप्स आपण बघूया त्यावेळेस तुम्हाला कळलं पाहिजे. आणि म्हणून हा पार्ट तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीनं ऐका, समजून घ्या, जेणेकरून येणारा पुढचा पार्ट तुम्हाला समजण्यासाठी सोपं जाईल. आता बघा, DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाईप.
theoretically DNA replication can be of three types: conservative type, second is the semi conservative type, and third is the dispersive type. But among these three different types of DNA replication is of semi-conservative type, and this semi-conservative nature of DNA replication was proposed by these two scientists, वॅटसन अँड क्रिक. हे तेच वॅटसन अँड क्रिक आहे ज्याने काय केलं होतं, डीएनएचं मॉडेल आपल्यासाठी तयार केलं होतं. या वॅटसन अँड क्रिकने प्रपोज केलं की जे डीएनएचं रेप्लिकेशन आहे हे कशा पद्धतीचं असायला पाहिजे, सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाईप. And this semi-conservative DNA replication proved experimentally by these two scientists, Meselson and Stark. आणि हा जो मेसलसन आणि स्टालचा जो एक्सपेरिमेंट आहे, which proved DNA replication is semi-conservative type, we will discuss that experiment in detail in coming video. Got it? Now what is the meaning of semi-conservative type of DNA replication? थोडंसं व्यवस्थित पद्धतीनं समजून घ्या, मी परत तुम्हाला सांगतोय. आता बघा सेमी कन्झर्वेटिव्ह मध्ये काय होतंय. आता समजा माझ्याकडे हा एक डीएनए मॉलिक्यूल आहे, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम. आता मी सिक्वेन्स या ठिकाणी काढत नाही. आता इथे काय असेल, न्यूक्लिओटाइड्स असतील, नायट्रोजिनस बेसेस राहतील न्यूक्लिओटाइडच्या, आणि त्या ठिकाणी याच्या कॉम्प्लिमेंटरी बेसेस या ठिकाणी राहील, आणि यांच्यामध्ये काय प्रेझेंट असेल, हायड्रोजन बॉन्ड्स आर देअर. आता हा एक पॅरेंटल डीएनए आहे, याचा एक युनिक सिक्वेन्स आहे न्यूक्लिओटाइडचा या डीएनए मध्ये. आता काय होतंय बघा, सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाईपमध्ये आपल्याला सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाईप कशाचा टाईप आहे, डीएनए रेप्लिकेशनचा. डीएनए रेप्लिकेशन मध्ये करायचं काय, जसा पॅरेंटल डीएनए आहे तसाच नवीन डीएनए तयार करायचा आहे, पण काय चेंज व्हायला नको, त्याच्यामधला जो न्यूक्लिओटाइडचा सिक्वेन्स आहे तो सिक्वेन्स चेंज होऊ न देता नवीन डीएनए आपल्याला तयार करायचा आहे. तर बघा या ठिकाणी सेमी कन्झर्वेटिव्ह मध्ये काय होतंय. सर्वात पहिल्यांदा एक पार्ट कन्सिडर करा. समजा या ठिकाणी दीज आर दी हायड्रोजन बॉन्ड्स प्रेझेंट बिटवीन कॉम्प्लिमेंटरी बेसेस ऑफ 2 स्ट्रँड्स, डबल हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए अँड टी अँड ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी अँड सी. आता तुम्ही म्हणाल का सर तुम्ही सिंगल बॉन्ड दाखवले या ठिकाणी, पण मी कन्सिडर करण्यासाठी हायड्रोजन बॉन्ड तुम्हाला सिंगल दाखवले, पण ऍक्च्युअली दे आर डबल हायड्रोजन बॉन्ड्स और ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड्स. पहिल्यांदा काय होतंय बघा सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाईप मध्ये. इन दिस सेमी कन्झर्वेटिव्ह टाईप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दीज हायड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन. आता हे जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत, दीज हायड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन. आता हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक झाल्याबरोबर काय झालं, these two DNA strands get separated from each other. आता हे दोन्ही स्ट्रँड सेपरेट झालेत, मी सेपरेट करून घेतोय. हा स्ट्रँड इकडे सेपरेट झाला, हा स्ट्रँड इकडे सेपरेट झाला. ओरिएंटेशन लक्षात घ्या, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. याचं हे 3 प्राइम आणि याचं हे 5 प्राइम. दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस 2 सेपरेटेड डीएनए स्ट्रँड. आता महत्वाचा मुद्दा मी परत रिपीट करतोय, डीएनएचे 2 स्ट्रँड्स कसे सेपरेट झाले, हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक झाल्यामुळे सेपरेट झालेत. ओके, आता काय होतंय बघा, आता हा जो स्ट्रँड आहे ना, या स्ट्रँडला, हा कोणता स्ट्रँड झाला, पॅरेंटल स्ट्रँड झाला, या स्ट्रँडला कॉम्प्लिमेंटरी न्यू स्ट्रँड तयार होतोय. आता न्यू स्ट्रँड कुठल्या डिरेक्शन मध्ये तयार होईल, ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड. आता इथे 5 प्राइम आहे आणि डीएनए मॉलिक्यूल कसा तयार करायचा आहे, अँटी पॅरलल स्ट्रँडचा तयार करायचा आहे. इथे 3 प्राइम आहे, म्हणजे इथे काय येईल याचं 3 प्राइम, सॉरी इथे 5 प्राइम आहे, इथे काय येईल 3 प्राइम, इथे 3 प्राइम आहे, इथे काय येईल 5 प्राइम. म्हणजे बघा आता काय होईल, हे स्ट्रँड 5 प्राइम कडून 3 प्राइम कडे सिंथेसाइज होईल. 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिरेक्शन मध्ये सिंथेसाइज झालं. आणि कसं सिंथेसाइज झालं, जो सिक्वेन्स इथे आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स याच्यामध्ये आला. त्याच्यानंतर आता हे दुसरं सेपरेटेड स्ट्रँड आहे, याला कॉम्प्लिमेंटरी सेकंड स्ट्रँड तयार होईल, पण या स्ट्रँडला अँटी पॅरलल डिरेक्शन मध्ये तयार होईल. इथे 3 प्राइम आहे, इथे काय येणार 5 प्राइम, इथे 5 प्राइम आहे, इथे काय येईल 3 प्राइम. म्हणजे हे या 5 प्राइम कडून 3 प्राइम कडे तयार होईल. म्हणजे किती डीएनए मॉलिक्युल्स तयार झाले, 2 DNA molecules तयार झाले. and each DNA molecule, each daughter DNA molecule has one parental strand.
and another newly synthesized strand. It means that in each DNA molecule, half of the parental DNA is conserved and half of the parental DNA is newly synthesized. याचा हाफ DNA, हाफ म्हणण्यापेक्षा याचा एक कंप्लीट स्ट्रँड कसा आहे, पॅरेंटल आहे, आणि एक कंप्लीट स्ट्रँड कसा आहे, न्यूली सिंथेसाइज आहे. सेम कंडिशन इज अप्लिकेबल फॉर दिस डॉटर DNA and such type of DNA replication is called semi-conservative type of DNA replication. Now, how will you define the semi-conservative DNA replication? The DNA replication in which each daughter DNA molecule contains one complete parental strand and one complete newly synthesized strand is called semi-conservative DNA replication. तुम्ही ही एक्सरसाइज स्वतःही करू शकता. या ठिकाणी एक सिक्वेन्स घ्या न्यूक्लिओटाइडचा आणि हा सिक्वेन्स या पद्धतीनं तुम्ही रेप्लिकेट करून बघा. तुम्हाला लक्षात येईल की जो सिक्वेन्स या ठिकाणी प्रेझेंट आहे तो सिक्वेन्स तयार असणारे टू डॉटर DNA मॉलिक्यूल तयार होईल. म्हणजे काय झालं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अन एक्झॅक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ. जसा हा सिक्वेन्स आहे त्या सिक्वेन्सचे टू डॉटर DNA मॉलिक्यूल तयार झाले. म्हणजे कुठली प्रोसेस झाली, DNA रेप्लिकेशनची प्रोसेस झाली. गॉट इट? दीज आर द 3 इम्पॉर्टंट पॉइंट्स रिगार्डिंग DNA रेप्लिकेशन. DNA replication takes place during S phase of cell cycle and it is semi-conservative type. This semi-conservative type of DNA replication was proposed by Watson and Crick and it is experimentally proved by 2 scientists, Michelson and Stahl. And what is semi-conservative DNA replication? The DNA replication in which each daughter DNA molecule contains one complete parental strand and one complete newly synthesized strand. Got it? Now, we have to discuss the mechanism of DNA replication or the process of DNA replication. आता हे जे DNA replication आहे म्हणजे हे 2 strands एकमेकांपासून कसे सेपरेट होत आहेत, त्याच्यानंतर याला कॉम्प्लिमेंटरी न्यू स्ट्रँड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिरेक्शन मध्ये कसा सिंथेसाइज होतो, याचं जे मेकॅनिझम आहे, याची जी प्रोसेस आहे, ही प्रोसेस आता आपल्याला डिटेल मध्ये स्टडी करायची आहे. द प्रोसेस ऑफ DNA replication is completed in these steps. Activation of nucleotides. Second is the point of origin or initiation point. Third, unwinding of DNA molecule. Next, formation of replication fork. Next, synthesis of new DNA strand. And the last, formation of daughter DNA molecule. These are the steps involved in DNA replication. Which are the steps? Remember all these steps. We will discuss each step. The first step is activation of nucleotides. Second is the point of origin of initiation point. Unwinding of DNA molecule, replication fork, synthesis of new DNA strand, and last is the formation of daughter DNA molecule. You know that in case of DNA replication, 2 DNA strands get separated and from separated DNA strand new strand is synthesized. आता हा एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे, तुम्ही लक्षात ठेवा, शेवटपर्यंत हे डोक्यात ठेवायचं आहे. आपल्याला काय करायचं आहे DNA रेप्लिकेशन मध्ये, जे 2 DNA स्ट्रँड्स आहेत पॅरेंटचे, हे काय करायचे आहेत, सेपरेट करायचे आहेत. म्हणजे हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करायचे आहे आणि त्याच्यानंतर सेपरेट झालेल्या स्ट्रँडच्या न्यूक्लिओटाइडच्या सिक्वेन्सनुसार न्यू स्ट्रँड त्याला कॉम्प्लिमेंटरी अँटी पॅरलल डिरेक्शनमध्ये सिंथेसाइज करायचं आहे. तर बघूया, पहिली स्टेप आपण स्टार्ट करूया, ॲक्टिव्हेशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स. आता जे काही न्यूक्लिओटाइड्स DNA रेप्लिकेशनसाठी लागतात, दे आर इन द फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट. म्हणजे काय होईल लक्षात घ्या. आता समजा हा एक न्यूक्लिओटाइड आहे. न्यूक्लिओटाइड आपण ऑलरेडी स्टडी केलेले आहेत. आता हा न्यूक्लिओटाइड आपण पाहिले होते. Adenine न्यूक्लिओटाइड आहे. Adenosine phosphate. How many phosphates are there? A single phosphate is there. That's why it is adenosine monophosphate. सेकंड मी या ठिकाणी कन्सिडर करतोय. आता हा घेतोय, हा गॉनोसाइनचा न्यूक्लिओटाइड, याला काय अटॅच झाला, आता फॉस्फेट अटॅच झाला. इथे काय अटॅच आहे, OH. इथे काय अटॅच आहे, OH. 1 2 3 4 आणि दिस इज द 5 प्राइम पोझिशन. प्रत्येकासाठी तुम्ही अशा पद्धतीने नंबरिंग करू शकता. आपण प्रत्येक ठिकाणी नंबरिंग करत बसणार नाही. म्हणून नेक्स्ट आपल्याकडे न्यूक्लिओटाइड आहे. समजा आता हा सायटोसिनचा फॉस्फेट.
5 प्राईमला फॉस्फेट, 3 प्राईमला काय प्रेझेंट आहे OH. आणि हा एक न्यूक्लिओटाईड आपल्याकडे प्रेझेंट आहे. दिस इज द न्यूक्लिओटाईड ऑफ थायमिन. 5 प्राईमला फॉस्फेट, 3 प्राईमला एकच ग्रुप प्रेझेंट आहे OH. या ठिकाणी ॲडिशन होईल. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके. आता बघा, जे काही न्यूक्लिओटाइड्स आपल्याला अटॅच करायचे आहेत, हे न्यूक्लिओटाइड्स कोणत्या फॉर्ममध्ये अटॅच करायचे आहेत? मोनोफॉस्फेटच्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे बघा, ॲडेनोसाईन मोनोफॉस्फेट कशाला अटॅच होईल? गॉनोसाईन मोनोफॉस्फेटला. देर इज अ सिंगल फॉस्फेट अँड दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज मोनोफॉस्फेट. हा याला अटॅच होईल का हा याला अटॅच होईल? हा याला अटॅच होईल, कारण अटॅचमेंट कुठे होते? 3 प्राईम पोझिशनला. ज्या ठिकाणी OH प्रेझेंट आहे त्या ठिकाणी हा याला अटॅच होईल. पण कोणता अटॅच होणार? सायटेडीन मोनोफॉस्फेट. नंतर काय अटॅच करायचं आहे? थायमेडीन मोनोफॉस्फेट. हाऊ मेनी फॉस्फेट्स आर देअर? सिंगल फॉस्फेट इज देअर अँड दॅट्स वाय ऑल दीज आर दी मोनोफॉस्फेट. म्हणजे जे काही न्यूक्लिओटाइड्स DNAच्या चेनमध्ये प्रेझेंट आहे, पॉलिन्यूक्लिओटाइड स्ट्रँडमध्ये प्रेझेंट आहे, हे सर्वच्या सर्व न्यूक्लिओटाइड्स कोणत्या फॉर्ममधले आहेत? मोनोफॉस्फेटच्या फॉर्ममधले आहेत. पण आता बघा, मोनोफॉस्फेटच्या फॉर्ममधले आहेत. पण आता ज्यावेळेस हा आणि हा न्यूक्लिओटाइड एकमेकाला जॉईन करायचे, व्हेन दीज 2 न्यूक्लिओटाइड्स आर जॉईन टुगेदर, ॲट दॅट टाइम एनर्जी इज रिक्वायर्ड. म्हणजे हा न्यूक्लिओटाइड आणि हा न्यूक्लिओटाइड एकमेकाला जॉईन करायचे. जॉईन कशाने होणार? फॉस्फोडायस्टर बॉन्डने. आणि हा जर फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड तयार करायचा असेल तर काय लागतं? एनर्जी लागतं. आणि एनर्जी जर आपल्याला पाहिजे असेल तर पहिल्यांदा या न्यूक्लिओटाइडला काय करावं लागतं? ॲक्टिव्हेट करावं लागतं. दॅट इज दी ॲक्टिव्हेशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड. ॲक्टिव्हेट करावं लागतं म्हणजे काय करावं लागतं? याच्यामध्ये एनर्जीचं इनपुट द्यावं लागतं, याच्यामध्ये एनर्जी ॲड करावं लागतं. आणि ही एनर्जी कोणत्या फॉर्ममध्ये ॲड केल्या जातं? फॉस्फेट बॉन्डच्या फॉर्ममध्ये. म्हणजे काय झालं? इथे किती फॉस्फेट अटॅच आहे? 1. याला आणखीन 2 फॉस्फेट अटॅच केले जातात. आणि जो बॉन्ड तयार होतो ना, या फॉस्फेट दुसरा फॉस्फेट अटॅच केला की काय तयार होईल? एक बॉन्ड तयार होईल. दॅट इज दी फॉस्फेट बॉन्ड. आणि या बॉन्डमध्ये काय राहील? एनर्जी राहील. आणि ज्यावेळेस तो बॉन्ड ब्रेक होईल त्यावेळेस ती एनर्जी काय होईल? रिलीज होईल. म्हणजे बघा, आता काय करायचं आहे? आता हा न्यूक्लिओटाइड काय करायचं आहे? ॲक्टिव्हेट करायचं आहे. याचं नाव आपण लिहून टाकू म्हणजे सोपं जाईल आपल्याला. इट इज डीऑक्सी ॲडिनोसाईन मोनोफॉस्फेट. इट इज डीऑक्सी गॉनोसाईन मोनोफॉस्फेट. इट इज deoxycytidine monophosphate and it is deoxythymidine monophosphate. Okay, these nucleotides are activated by adding phosphate and this reaction is catalyzed by an enzyme called phosphorylase. Which is that enzyme? Phosphorylase enzyme. आता बघा, याला काय अटॅच करायचे आहे? फॉस्फोरिलेज काय करेल? याला फॉस्फेट अटॅच करेल आणि प्रत्येकाला 2 फॉस्फेट अटॅच करेल. आणि कुठे अटॅच करेल? या ठिकाणी. म्हणजे याचं कन्व्हर्शन 1 फॉस्फेट इज देअर, दॅट्स वाय इट इज मोनोफॉस्फेट. आता आणखीन एक फॉस्फेट ऍड केल्याबरोबर काय तयार होईल? काय तयार होणार? डायफॉस्फेट. आणखीन एक ऍड केला काय तयार होईल? ट्रायफॉस्फेट. म्हणजे या DAMPचं कन्व्हर्शन डीऑक्सी ॲडिनोसाईन ट्रायफॉस्फेट मध्ये होईल. दिस इज दी ॲक्टिव्हेशन. याचं ही कन्व्हर्शन कोणाच्या प्रेझेन्समध्ये? फॉस्फोरिलेज एन्झाईमच्या प्रेझेन्समध्ये. कशामध्ये होईल? डीऑक्सी गॉनोसाईन ट्रायफॉस्फेट. याचं ही कन्व्हर्शन दिस इज ऑल्सो गेट्स कन्व्हर्टेड इनटू डीऑक्सी सायटेडीन ट्रायफॉस्फेट in presence of enzyme phosphorylase. It is also converted into deoxythymidine triphosphate in presence of enzyme phosphorylase, and this is called activation of nucleotides. आता ॲक्टिव्हेट का करायची आहे परत मी एकदा रिपीट करतोय, म्हणजे या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला कुठेही प्रॉब्लेम येणार नाही. तुम्ही काळजीपूर्वक व्हिडिओ बघा मित्रांनो. तुम्हाला मी गॅरंटीनं सांगतोय की या अख्ख्या DNA रेप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला कुठेच प्रॉब्लेम येणार नाही आणि प्रत्येक स्टेप तुम्हाला व्यवस्थित पद्धतीनं अंडरस्टँड होईल. आता बघा काय करायचं आहे. आता ज्यावेळेस याची चेन तयार करायची आहे त्यावेळेस काय होईल? हा ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल येईल. आता हा याला काय करायचं आहे? जॉईन करायचं आहे. आता हा मॉलिक्यूल आहे, याला हा काय करायचा आहे? जॉईन करायचा आहे. जॉईन करायचा आहे तर हा जॉईन नाही होणार.
कोणत्या फॉर्ममधला येईल, म्हणजे याला काय अटॅच होईल, इथे हा एक फॉस्फेट, म्हणजे याला काय अटॅच होईल, हा एक फॉस्फेट अटॅच झालेला आहे, आणखीन एक फॉस्फेट अटॅच झालेला आहे. काय होणार, आता याला जॉईन करायचं, तर कोणता बॉन्ड तयार करायचा आहे, फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड. तो बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी काय पाहिजे, एनर्जी पाहिजे. मग काय होईल, हा बॉन्ड काय होईल, हा बॉन्ड ब्रेक होईल, हाही बॉन्ड ब्रेक होईल. आता हे जे 2 फॉस्फेट याच्यामध्ये ऍड झाले होते, हे फॉस्फेट निघून जातील आणि बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळं या ठिकाणी एनर्जी रिलीज होईल, आणि जी एनर्जी रिलीज झाली ती एनर्जी कशासाठी यूज केल्या जाईल, फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड फॉर्मेशनसाठी यूज केल्या जाईल. म्हणजे ॲडिशन होताना कोणत्या फॉर्ममध्ये ॲडिशन होईल, मोनोफॉस्फेटच्या फॉर्ममध्ये, न्यूक्लिओटाइड चेनमध्ये. पण आतमध्ये एंट्री होताना मात्र कोणत्या फॉर्ममध्ये होईल, ट्रायफॉस्फेटच्या फॉर्ममध्ये होईल. गॉट इट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दॅट इज द ॲक्टिव्हेशन ऑफ न्यूक्लिओटाइड्स. देन सेकंड स्टेप इज point of origin or initiation point. The second point is point of origin and initiation point. The point at which DNA replication starts is called point of origin, or it is also known as initiation point. Suppose that this is the DNA molecule. In this DNA molecule, DNA replication starts from this point, and this point is called as point of origin or initiation point. And the point from which DNA replication starts is called O point. This point is the O point. And the point at which replication terminates is called T point. Suppose that this is O point. Actually DNA replication या पार्ट पासून स्टार्ट होत आहे, दॅट्स वाय इट इज O point. या पॉइंटला DNA replication स्टॉप होतं, दॅट इज दी T point. सेम थिंग इज हियर. या ठिकाणी स्टार्ट होईल आणि इकडे सुद्धा याचा काय राहील, एक T राहील. म्हणजे काय राहील, टर्मिनेशन पॉइंट राहील, ज्या ठिकाणी DNA replication काय होईल, स्टॉप होईल. आता हा जो रिजन आहे ना डीएनएचा, the region of DNA present between these 2 points, O point and T point, it is called replicon. लक्षात घ्या, हा जो रिजन आहे, कोणामधला रिजन, या O पॉइंट आणि T पॉइंट मधला जो रिजन आहे डीएनएचा, दॅट इज द रेप्लिकॉन. इन द सेम फॅशन दिस इज ऑल्सो अनदर रेप्लिकॉन. हा सुद्धा कोणता पॉइंट आहे, रेप्लिकॉनचा पॉइंट आहे. आता हे जे रेप्लिकॉन्स आहेत ना, जर आपण प्रोकॅरियोट्सला कन्सिडर केलं, इन केस ऑफ प्रोकॅरियोट्स देर इज सिंगल रेप्लिकॉन. महत्वाचा पॉइंट आहे, लक्षात ठेवा. जर प्रोकॅरियोटला कन्सिडर केलं तर हाऊ मेनी रेप्लिकॉन इज देअर, देर इज अ सिंगल रेप्लिकॉन. बट इफ यू कन्सिडर यूकॅरियोट्स, इन केस ऑफ यूकॅरियोट्स देर आर मेनी रेप्लिकॉन्स. यूकॅरियोट्स मध्ये मात्र काय प्रेझेंट आहे, मेनी रेप्लिकॉन्स आर देअर. गॉट इट. दिस इज द point of origin or initiation point. The point at which DNA replication starts is the initiation point or point of origin. The actual point at which DNA replication starts is the O point, and at which DNA replication terminates is the T point. The region of DNA present between O and T point is called replicon. In case of prokaryotes, there is a single replicon, but in case of eukaryotes, there may be many replicons. Got it? This is the second point regarding the process of DNA replication. Now the third point is unwinding of DNA molecule. We have already discussed that DNA replication is semi-conservative type. What is the meaning of semi-conservative type? Do you remember it? We have to form 2 daughter DNA molecule, but each daughter DNA molecule has one parental strand and one newly synthesized strand. That is the semi-conservative DNA replication. म्हणजे आता बघा, समजा आता हा डीएनए मॉलिक्यूल मी या ठिकाणी ड्रॉ करतोय. आता जो डीएनए काढतोय तो हेलिकल स्ट्रक्चर मी ड्रॉ करतोय. आता हा डीएनए घेतला, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड. आता हे जे आहेत याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहेत,
नायट्रोजिनस बेसेसमध्ये 2 स्ट्रँडच्या these are the हायड्रोजन बॉन्ड्स. आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपण सुरुवातीलाच पाहिलं, मी तुम्हाला त्यावेळेस पण सांगितलं, सेमी कन्झर्वेटिव्ह डीएनए रेप्लिकेशन पक्क लक्षात ठेवा. ती जर प्रोसेस लक्षात राहिली तर तुम्हाला कशा पद्धतीनं ॲक्च्युअल रेप्लिकेशन होतं हे समजून घेण्यासाठी काही प्रॉब्लेम येणार नाही. आता आपल्याला पहिल्यांदा काय करायचं आहे, 2 DNA स्ट्रँड्स एकमेकांपासून सेपरेट करायचे. आता हे सेपरेट कसे करणार, आता हे 2 DNA स्ट्रँड्स आहेत, हे एकमेकांसोबत आहेत. का सोबत आहे, ड्यू टू दीज हायड्रोजन बॉन्ड्स प्रेझेंट बिटवीन कॉम्प्लिमेंटरी नायट्रोजिनस बेसेस. आता दोघांना सेपरेट करायचं असेल तर काय करावं लागेल, या स्ट्रँडला जर सेपरेट करायचं असेल तर काय करावं लागेल, हे हायड्रोजन बॉन्ड्स काय करावे लागतील, ब्रेक करावे लागतील. आणि हे हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करण्यासाठी देयर इज need of a enzyme and that enzyme is called helicase. नाव पक्क लक्षात ठेवा. Which is the enzyme? Helicase is the enzyme. And what is the function of helicase enzyme? It breaks the hydrogen bonds. जिथे जिथे हायड्रोजन बॉन्ड्स दिसेल तो हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करणं हे काम कोणाचं असतं, हेलिकेज एन्झाईमचं फंक्शन आहे. आता बघा, ज्या ठिकाणी पॉइंट ऑफ ओरिजिन आहे, समजा आता ही एक आपली पॉइंट ऑफ ओरिजिन आहे असं आपण कन्सिडर करू. ही आपली काय झाली, पॉइंट ऑफ ओरिजिन झाली. आता या पॉइंट ऑफ ओरिजिनला सर्वात पहिल्यांदा एक एन्झाईम आहे, दॅट इज द एंडोन्यूक्लिएज. दिस एंडोन्यूक्लिएज एन्झाईम cuts the DNA molecule at point of origin or initiation point. या इनिशिएशन पॉइंटला हे एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम काय करतं, या डीएनएला काय करतं, कट करतं. आता डीएनएला कट केल्याबरोबर काय होणार, त्याच्यानंतर या रेप्लिकेशन ओरिजिनला और इनिशिएशन पॉइंटला हे एन्झाईम ऍक्ट होतं. कुठलं एन्झाईम आहे, आता हे हेलिकेज एन्झाईम आहे. आता हे जे एन्झाईम या ठिकाणी ऍक्ट झालं, हे एन्झाईम काय करेल बघा, समोर समोर जाईल, या डायरेक्शनमध्ये जाईल. आता जसं एन्झाईम समोर जाईल तस तसे काय ब्रेक होत जातील, हायड्रोजन बॉन्ड्स काय होतील, ब्रेक होतील. आता साधी गोष्ट लक्षात घ्या, जर हे हायड्रोजन बॉन्ड जर ब्रेक झाले तर हा डीएनए मॉलिक्यूल काय होईल, जो वाइंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता, कसा झालेला होता डीएनए मॉलिक्यूल, वाइंडेड डीएनए होता, हा डीएनए काय होईल, अनवाइंडेड फॉर्म मध्ये येईल. आणि हे फंक्शन कोणी केलं, हेलिकेजने हे फंक्शन परफॉर्म केलं. म्हणजे डीएनए मॉलिक्यूल जो वाइंडेड होता त्याच्यामधले हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक केले आणि डीएनए मॉलिक्यूलला कोणत्या फॉर्म मध्ये आणलं, अनवाइंडेड फॉर्म मध्ये आणलं. पण आता काय होईल, आता हा जो एन्झाईम आहे हेलिकेज एन्झाईम, जसजसा समोर जाईल तसतसे हायड्रोजन बॉन्ड्स काय होतील, ब्रेक होत जाईल. डीएनएचं काय होईल, अनवाइंडिंग होईल. 2 DNA स्ट्रँड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. पण काय होईल बघा, आता हा समोर गेल्यानंतर इकडे जे न्यूक्लिओटाइड्स प्रेझेंट आहे किंवा नायट्रोजिनस बेसेस प्रेझेंट आहे याच्या, ह्या कशा राहील, एकमेकाला कॉम्प्लिमेंटरी राहील. मग काय होऊ शकतं, हा समोर जाईल, समोरच्या बाजूला काय होईल, अनवाइंडिंग होईल आणि मागच्या बाजूला काय होईल, परत रिवाइंडिंग होऊ शकतं. मग रिवाइंडिंग होऊ द्यायचं नाही आहे. मग काय करावं लागेल, रिवाइंडिंग का होतं, ह्या बेसेस कशा आहेत, एकमेकाला कॉम्प्लिमेंटरी आहे आणि ह्या 2 कॉम्प्लिमेंटरी बेसेस सोबत आल्या की एकमेकांसोबत काय फॉर्म करणार, हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करणार. मग काय करायचं आहे, याला आपल्याला काय होऊ द्यायचं नाही आहे, परत बॉन्ड फॉर्मेशन करायचं नाही. मग ह्या नायट्रोजिनस बेसेस जे आहे याला काय करावं लागेल, मास्क करावं लागेल. या नायट्रोजिनस बेसेसला काय करावं लागेल, मास्क करावं लागेल. आणि हे मास्क करायचं काम एक आणखीन एक प्रोटीन करतं अँड धिस प्रोटीन इज कॉल्ड ॲज SSBP, सिंगल स्ट्रँडेड बाइंडिंग प्रोटीन. Which is this protein? Single stranded binding protein. And what is the function of single stranded binding protein? It prevents the rewinding of unwinded DNA. जो unwinded DNA आहे त्याचं रिवाइंडिंग पासून प्रिव्हेन्शन करणं हे फंक्शन कोण करतं? सिंगल स्ट्रँडेड बाइंडिंग प्रोटीन. कसं करतंय? हे काय करतंय? ज्या नायट्रोजिनस बेसेस आहे त्याला मास्क करतं, झाकून टाकतं. त्याला मास्क केल्याबरोबर काय होणार?
ह्या दोन बेसेस आहेत, ह्या एकमेकाला रिकॉग्नाइजच करणार नाही. रिकॉग्नाइज नाही केलं तर काय तयार होणार नाही, हायड्रोजन बॉन्ड्स तयार होणार नाही. आणि हायड्रोजन बॉन्ड्स तयार झाले नाही तर जो अनवाइंडेड डीएनए आहे याचं रिवाइंडिंग होणार नाही. दिस इज द third step, that is the unwinding of DNA molecule. Which is the enzyme responsible for unwinding of DNA molecule? Helicase enzyme as well as single stranded binding protein. Got it? Third point is the formation of replication fork. काय झालं आता, असं स्ट्रक्चर तयार झाल्यामुळं कोणाची ऍक्टिव्हिटीमुळं, ड्यू टू द ऍक्टिव्हिटी ऑफ हेलिकेज एन्झाइम and single stranded binding protein, this DNA molecule acquires Y-shaped structure or fork-like structure and this is called replication fork. लक्षात घ्या, कोणते दोन एन्झाइम्स, which कुठले टू प्रोटीन्स, हेलिकेज अँड सेकंड इज सिंगल स्टँडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन. याच्या दोघांच्या ऍक्टिव्हिटीमुळं या डीएनए मॉलिक्यूलला कसा शेप आला, असा वाय शेप किंवा फोर्क लाईक शेप आला आणि याला आपण काय म्हणतोय, रेप्लिकेशन फोर्क असं म्हणतोय. लक्षात राहील, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क. नेक्स्ट स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रँड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप. आता काय करायचं आहे डीएनए रेप्लिकेशन मध्ये, मी परत एकदा काढतोय. हा डीएनए होता, या डीएनएचं आपल्याला रेप्लिकेशन करायचे आहे तर टू डीएनए स्ट्रँड्स काय करायचे आहेत, सेपरेट करायचे आहेत. त्याचे डिरेक्शन आपल्याला लिहावीच लागेल, त्याच्याशिवाय होणारच नाही. आता बघूया, आता याला काय करावं लागेल, कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड तयार करावं लागेल. इथे 5 प्राइम, इथे 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू स्ट्रँड तयार होईल कॉम्प्लिमेंटरी. याला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम अँटी पॅरलल आहे म्हणून या डायरेक्शनमध्ये न्यू स्ट्रँड तयार होईल. सेम प्रोसेस या ठिकाणी अप्लाय करावं लागेल. आता 2 डीएनए स्ट्रँड्स गेट सेपरेटेड विथ द हेल्प ऑफ एन्झाइम हेलिकेज ॲज वेल ॲज सिंगल स्टँडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन. अँड these 2 separated DNA strand acts as a template for the synthesis of new DNA strand. Template means base. आता हे जे 2 सेपरेटेड डीएनए स्ट्रँड्स आहेत हे काय म्हणून काम करतील, टेम्पलेट म्हणून काम करतील, बेस म्हणून काम करतील. कशासाठी, न्यू स्ट्रँडच्या सिंथेसिससाठी. आता बघूया. अँड धिस फंक्शन सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रँड इज अचीव्ड बाय अन एन्झाइम कॉल्ड डीएनए डिपेंडंट डीएनए पॉलिमरेज. रिमेंबर द नेम ऑफ धिस एन्झाइम. This enzyme is the DNA dependent DNA polymerase. Which is the enzyme? DNA dependent DNA polymerase. What is the function of DNA polymerase enzyme? It synthesizes new DNA strand in 5 prime to 3 prime direction complementary to the template strand. डीएनए पॉलिमरेज काय करेल लक्षात घ्या, न्यू स्ट्रँड सिंथेसाइज करेल. कुठल्या डिरेक्शन मध्ये सिंथेसाइज करेल, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डिरेक्शन मध्ये सिंथेसाइज करेल. पण कसं सिंथेसाइज करेल, या टेम्पलेट स्टँडला कॉम्प्लिमेंटरी सिंथेसाइज करेल. म्हणजे बघा, या ठिकाणी ॲडिनिन असेल तर या ठिकाणी हा ऍड काय करेल, थायमिन. या ठिकाणी सायटोसिन आहे, इथे काय ऍड करेल, ग्वानिन. आणि अशा पद्धतीनं या टेम्पलेट स्टँडला कॉम्प्लिमेंटरी न्यू स्ट्रँड तयार करणं, पण कुठल्या डायरेक्शन मध्ये, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मध्ये. दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलिमरेज. आता बघा, आता मग या ठिकाणी आता हे सेपरेटेड स्ट्रँड आहे, या सेपरेटेड स्ट्रँड मध्ये काय होईल लक्षात घ्या. आता हे सेपरेटेड स्ट्रँड, इथे कोणतं एंड येणार, 5 प्राइम, इथे कोणतं येईल, 3 प्राइम. कुठल्या डिरेक्शन मध्ये आपल्याला डीएनए पॉलिमरेज ऍक्टिव्हिटी दाखवणार, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. म्हणजे इथून स्टार्ट करेल, याला कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड हा सिंथेसाइज करेल. कुठल्या डायरेक्शन मध्ये सिंथेसाइज झालं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मध्ये. आता इथे बघा काय होईल, इथे 3 प्राइम आहे म्हणजे इथून इकडे जाईल का, नाही. मग हे या डायरेक्शन मध्ये सिंथेसाइज होईल, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मध्ये सिंथेसाइज करेल. दोन्ही स्ट्रँड मध्ये डीएनए पॉलिमरेज एन्झाइम सायमल्टेनियसली काय करणार, न्यू स्ट्रँड कॉम्प्लिमेंटरी टू द टेम्पलेट स्ट्रँड सिंथेसिस स्टार्ट करेल. आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा, हे जे एन्झाइम आहे ना, हे एन्झाइम थोडंसं बैताड सारखं काम करत आहे.
म्हणजे काय करतंय बघा, आता आता एकदाची सुरुवात झाली की ते बरोबर काम करतंय. त्यासाठी एक साधं एक्झाम्पल लक्षात घ्या. आता तुम्ही एक्झामला गेलात, एक्झामला गेल्यानंतर तुम्ही बसलेले असतात आणि बसलेले असल्यानंतर क्वेश्चन एखादा येतो, एखादी डेफिनेशन एक्झाममध्ये विचारलेली असतं. आता ती डेफिनेशन तुमच्या अख्खी पाठ असतं, तुम्हाला अख्खच्या अख्खा पूर्ण सिलेबस तुम्ही कव्हर केलेला असतो आणि नेमकं एक्झाममध्ये काय होतंय, त्या डेफिनेशनची सुरुवातच आपल्याला आठवत नाही. मग आपण काय करतोय, बाजूच्याला विचारतो, अरे त्या डेफिनेशन सांग बरं मला. 3-4दा रिक्वेस्ट केल्यानंतर कुठेतरी तो सांगतो. त्याने सुरुवात केल्यानंतर पहिले 2 ते 3 वर्ड्स त्यांनी जसे सांगितले तसेच आपण म्हणतो बस आता मला पुढचं येतं. म्हणजे काय झालं, त्यांनी फक्त काय करून दिली, सुरुवात करून दिली. त्याच्यानंतर बाकीचं तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीनं रिकॉल झालं. सेम थिंग इज अप्लिकेबल फॉर दिस DNA पॉलिमरेज. आता काय होतंय बघा, आता यांनी काय करायला पाहिजे, DNA पॉलिमरेजनी हा जो न्यूक्लिओटाइड आहे फर्स्ट न्यूक्लिओटाइड व्यवस्थित ऍड करायला पाहिजे. पण हा DNA पॉलिमरेज काय करतं, समजा या DNA पॉलिमरेजने इथून स्टार्ट केलं, इथून न्यूक्लिओटाइड ऍड करणं स्टार्ट केलं तर DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट होईल का, नाही होणार. मग काय होतं, म्हणजे या नवीन स्ट्रँडचं सिंथेसिस प्रॉपर झालं पाहिजे, किंवा दुसऱ्या भाषेमध्ये सांगायचं झाल्यास प्रॉपर इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA स्ट्रँड. कोणाच्या मदतीनं, बाय DNA पॉलिमरेज. काय होतं बघा, याच्या सुरुवातीला 5 प्राइम एंडला या ठिकाणी एक छोटासा RNAचा सेगमेंट अटॅच होतो. काय अटॅच होणार या ठिकाणी, स्मॉल पीस ऑफ RNA इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू DNA स्ट्रँड बाय DNA पॉलिमरेज अँड दिस RNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रायमर. या RNA मॉलिक्यूलला आपण काय म्हटलं, प्रायमर असं कन्सिडर केलं. आता काय करेल, DNA पॉलिमरेज कोणाला रिकॉग्नाइज करेल, प्रायमरला. प्रायमर दिसला का प्रायमरच्या 3 प्राइम एंड पासून स्टार्ट करेल, नवीन न्यूक्लिओटाइड ऍड करत जाईल आणि याला कॉम्प्लिमेंटरी न्यू स्ट्रँड सिंथेसाइज करेल. इथे प्रायमर लागलं, इथे लागेल का, डेफिनेटली लागेल. मग इथे काय लागेल, स्मॉल सेगमेंट लागेल, कोणाचा, RNAचा. दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड प्रायमर. आता हा जो प्रायमर आहे, दिस प्रायमर इज सिंथेसाइज बाय एन एन्झाइम कॉल्ड प्रायमरेज. आता हे जे प्रायमर आहे याला सिंथेसिस करायचं काम एक एन्झाइम करतं. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ RNA पॉलिमरेज एन्झाइम. प्रायमर इज सिंथेसाइज बाय एन्झाइम प्रायमरेज. इथपर्यंत लक्षात आलं. आता पुढे काय होईल लक्षात घ्या. आता इथे काय बसलेला आहे, हा इथे काय बसलेला होता आपला हेलिकेज. हा हेलिकेज ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट ठेवेल. मग काय होईल, हे हेलिकेज समोर गेल्याबरोबर हे जे परत जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत ते काय होतील, ब्रेक होतील. हायड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक झाले की परत काय होईल, DNA काय होईल, अनवाइंड होईल. झाला अनवाइंड DNA. आता बघा काय होणार, आता अनवाइंड झाला. आता RNA पॉलिमरेज DNA पॉलिमरेजने या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी सुरू केली, या ठिकाणी आला. याने इथून ऍक्टिव्हिटी सुरू केली, या ठिकाणी आला. कोण, DNA पॉलिमरेज. आता नंतर काय होईल, आता नवीन न्यूक्लिओटाइड, इथे जो न्यूक्लिओटाइड असेल आता कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लिओटाइड याला या ठिकाणी ऍड करायचं आहे आणि ऍडिशन कुठे होते, 3 प्राइम एंडला. मग काय होईल, हे स्ट्रँड काय होईल, कंटिन्यू होईल. हे स्ट्रँड काय झालं, कंटिन्यू झालं. आता इथे काय होईल बघा, आता इथे काय होईल, या ठिकाणी इथून परत इथून इथपर्यंत DNA पॉलिमरेज काय करेल, स्ट्रँड तयार करेल. डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम. आता परत काय होईल, आता हा जो छोटासा फ्रॅगमेंट तयार झाला या ठिकाणी काय लागेल, स्मॉल सेगमेंट लागेल. कशाचा, RNAचा. अँड इट इज नथिंग बट इट इज दी प्रायमर. पुढे या ठिकाणी आणखीन पुढे गेलं, इथे काय बसलेला आहे, आपला हेलिकेज बसलेला आहे. हा हेलिकेज ती ऍक्टिव्हिटी समोर चालू ठेवेल. परत काय होईल, परत काय होणार, हे 2 DNA स्ट्रँड्स एकमेकांपासून सेपरेट होतील. झाले सेपरेट. आता इथे याचं कोणतं एंड आहे, या स्ट्रँडचं इथे 3 प्राइम एंड. इथे DNA पॉलिमरेज आहे, हे नवीन न्यूक्लिओटाइड याला कॉम्प्लिमेंटरी इथे ऍड होईल. ऍड झाल्यानंतर परत काय होईल, या स्ट्रँड काय होईल, हा कंटिन्यू होईल या डायरेक्शनमध्ये. इथे परत तशाच पद्धतीची प्रोसेस होईल. हा DNA पॉलिमरेज परत या ठिकाणी इकडनं इकडच्या डायरेक्शनमध्ये काय करेल, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शनमध्ये छोट्याशा फ्रॅगमेंटमध्ये याला कॉम्प्लिमेंटरी DNA तयार करेल आणि याला पण काय लागेल, एक प्रायमर लागेल. म्हणजे काय झालं बघा, आता लक्षात राहील
कोणती प्रोसेस आपण पाहतोय? फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क अँड सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रँड. कशा पद्धतीनं डीएनए स्ट्रँड सिंथेसाइज झाला आपण पाहतोय. आता याच्यावरून तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल, आउट ऑफ दिस 2 स्ट्रँड DNA replication is continue in one strand and discontinue in another strand. The strand in which DNA replication is continue is called, हे जे स्ट्रँड आहे ना, ज्या स्ट्रँड मध्ये DNA replication कंटिन्यू आहे, this strand is called leading strand. This is the leading strand, and the strand in which DNA replication is discontinued, it is called lagging strand. Remember these two names, leading strand and lagging strand. What is leading strand? The strand in which DNA replication is continued. It's called leading strand. And what is lagging strand? The strand in which DNA replication is discontinued, that is the lagging strand. In lagging strand, these fragments are present, and these fragments of lagging strand are called Okazaki fragments. आता जे फ्रॅगमेंट्स प्रेझेंट आहे, कोणाचे फ्रॅगमेंट्स प्रेझेंट आहे? या लॅगिंग स्ट्रँड मध्ये डीएनएचे, दीज फ्रॅगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. गॉट इट? आता दिस 2 स्ट्रँड्स, हे जे सेपरेटेड स्ट्रँड्स आहेत, दीज आर दी टेम्पलेट स्ट्रँड. आता हे जे टेम्पलेट स्ट्रँड आहे, हे टेम्पलेट कोणासाठी आहे? लीडिंग स्ट्रँडसाठी हे टेम्पलेट आहे, लॅगिंग स्ट्रँडसाठी हे टेम्पलेट आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज लीडिंग टेम्पलेट अँड दिस इज कॉल्ड ॲज लॅगिंग टेम्पलेट. आता SSBP इथे जाईल का? इथून निघेल, कुठे जाऊन बसतील? या ठिकाणी जाऊन बसतील. जसं हेलिकेज समोर जाईल तसं SSBP सुद्धा काय होईल? समोर जाईल. These 2 template strand, this is the leading template strand and it is the lagging टेम्पलेट स्ट्रँड. आणि ही प्रोसेस कंटिन्यू होईल. कुठपर्यंत कंटिन्यू होईल? जोपर्यंत डीएनए मॉलिक्यूल आहे तोपर्यंत. आता समजा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट झालं. काय कंप्लीट झालं? आता डीएनए रेप्लिकेशन काय झालं? कंप्लीट झालं. म्हणजे हा एक स्ट्रँड कंप्लीट झाला, हा एक डीएनए मॉलिक्यूल तयार झाला, हा दुसरा डीएनए मॉलिक्यूल तयार झाला. आता काय होईल? आता मी इथे 2 डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट झालेले काढतोय. आता याला मी हेलिकल काढले तरी चालेल, पण ते समजणार नाही म्हणून साधे काढतोय. आता हा एक डीएनए तयार झाला, हा असा डीएनए तयार झाला. याचं हे ओरिएंटेशन कसं होतंय आपण पाहिलं. 5 प्राइम 3 प्राइम, हा पॅरेंटल स्ट्रँड. आणि न्यूली सिंथेसाइज आपण ब्लॅकने दाखवला म्हणून याला पण आपण ब्लॅकने दाखवूया. 3 प्राइम टू 5 प्राइम. पण 5 प्राइमला काय अटॅच आहे? याला प्रायमर अटॅच आहे. हा एक डॉटर डीएनए तयार झाला. आता इकडचा सेकंड डॉटर डीएनए तुम्ही घ्या. आता या सेकंड डॉटर डीएनए मध्ये कसं होईल बघा. हा पॅरेंटल स्ट्रँड होता आणि याच्यामध्ये जे सिंथेसिस झालं ते सिंथेसिस कसं झालं? फ्रॅगमेंट्समध्ये झालं. हा एक फ्रॅगमेंट्स, हा सेकंड फ्रॅगमेंट, अशा पद्धतीचे काय तयार झाले याच्यामध्ये? फ्रॅगमेंट. याचंही ओरिएंटेशन आपल्याला मेन्शन करता येईल. हे याचं 3 प्राइम 5 प्राइम. आता बघा, हे जे फ्रॅगमेंट्स आहेत याचं हे 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम. आणि प्रत्येकाच्या 5 प्राइमला काय अटॅच झालेला आहे? काय अटॅच झालेला आहे? प्रायमर अटॅच झालेला आहे. काय अटॅच होतं याला? प्रायमर. आता बघा आपल्याला काय करायचं. आता हा एक डीएनए तयार झाला. आता या डीएनए मध्ये आपल्याला काय पाहिजे? कोणाचे न्यूक्लियोटाइड्स पाहिजे? डीएनएचे. पण या ठिकाणी काय लागलेलं आहे? प्रायमर लागलेलं आहे. म्हणजे आता काय करावं लागेल? प्रायमर काय? इट इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ RNA. मग याच्यामधला हा प्रायमर काय करावं लागेल? रिमूव्ह करावं लागेल. आणि प्रायमर रिमूव्ह करून त्याच्याऐवजी कोणता सिक्वेन्स ऍड करावा लागेल? डीएनएचा. आता हे जे काम आहे याचं प्रायमर रिमूव्ह करणे आणि त्या ठिकाणी डीएनएचा सेगमेंट ऍड करणे. धिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय एन्झाइम. That enzyme is DNA polymerase 1. कुठला एन्झाइम आहे? DNA polymerase 1. It replaces, what is the function of enzyme DNA polymerase 1? It replaces the primer or
RNA segment by DNA segment. And there is another same enzyme, that is the DNA polymerase alpha. Both these enzymes have the same function, but this enzyme DNA polymerase 1 perform this function in prokaryotes, while DNA polymerase alpha perform this function in case of eukaryotes. आता काय होणार? आता नंतर याच्यामध्ये आता DNA पॉलिमरेज 1 और DNA पॉलिमरेज अल्फा हे काय करतील, प्रोकॅरियोट आणि युकॅरियोटनुसार या ठिकाणी प्रायमर काढून टाकतील. प्रायमर रिमूव्ह कर झालं आणि काय अप्लाय झालं या ठिकाणी, आता डीएनएचा सेगमेंट इथे हे झालं. आता आणखीन बघा, आता हा एक डीएनए मॉलिक्यूल जर तयार झाला डॉटर, याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही. आता या डीएनए मॉलिक्यूलला लक्षात घ्या. आता सर्वात शेवटची स्टेप आपण बघतोय, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल. आता याच्यामध्ये काय होईल, आता या डीएनए मध्ये लक्षात घ्या, या डीएनए मध्ये या डीएनए मध्ये आता हे काय प्रेझेंट आहे, फ्रॅगमेंट्स प्रेझेंट. आपल्याला फ्रॅगमेंट्स पाहिजे का, नाही, आपल्याला काय पाहिजे, कंटिन्यूस स्ट्रँड पाहिजे. मग आता हे फ्रॅगमेंट्स एकमेकाला काय करावं लागतील, जॉईन करावं लागेल. याला काय करावं लागेल, जॉईन करावं लागेल. आता हे जॉईनिंगचं फंक्शन सुद्धा एक एन्झाईम करतं. दॅट एन्झाईम इज कॉल्ड ॲज डीएनए लायगेज. which is that enzyme, DNA ligase. This DNA ligase enzyme काय करेल, joins this Okazaki fragment to form a continuous strand of DNA molecule. आता हा लायगेज एन्झाईम या फक्त ओकेझाकी फ्रॅगमेंटला जॉईन करतो का, नाही, कुठलेही दोन डीएनए फ्रॅगमेंट जर घेतलेत त्याला जॉईनिंग करणारं जे एन्झाईम आहे ते एन्झाईम कोणतं आहे, डीएनए लायगेज एन्झाईम आहे. आणि इन दिस वे दिस टू डॉटर डीएनए मॉलिक्युल्स आर फॉर्म्ड. अँड दिस टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, if you consider these two daughter DNA molecule, each daughter DNA molecule has one parental strand and another newly synthesized strand, and it is nothing but it is the semi-conservative mode of DNA replication. And these are the steps in which DNA replication takes place: activation of nucleotide, point of origin or initiation point, unwinding of DNA molecule, next formation of replication fork, synthesis of new DNA strand, and the last, that is the formation of daughter DNA molecule. This process is very complicated process. In higher standard, you will consider some additional enzymes which also participate in the process of DNA replication. But this information is more than sufficient for your 12th standard examination. It may be the board examination or it may be the competitive examination. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. पुढचा पार्ट, मेसलसन अँड स्टाल्क एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स semi-conservative mode of DNA replication.